of the basal cell carcinoma entity. So the first answer was morphiform, second B, nodular, C, pigmented, D, superficial spreading. Obviously, nodular, 63% students have answered this question, is the right answer. Second question is, what is the most important risk factor for the development of basal cell carcinoma? A, chronic irritation, B, human papilloma virus infection, C, ultraviolet radiation exposure, D, family history of melanoma. Here is the right answer is ultraviolet radiation exposure. Other things that are that important risk factor for developing basal cell carcinoma is ionizing radiation exposure, aromatic hydrocarbon and arsenic compound exposure, coal tar exposure. Chronic irritation and human papilloma virus are risk factor for the squamous cell carcinoma. So 92% students have given the right answer. What is the recommended surgical margin for excision of a low risk nodular basal cell carcinoma? Answer A, 1 millimeter, B, 3 to 4 millimeter, C, 6 to 7 millimeter, D, 10 to 10 millimeter. According to NCCN guideline, the recommended surgical margin for excision of a low risk nodular basal cell carcinoma is 4 millimeter. So answer B, 3 to 4 millimeter is the right answer that is given by 41% student. And question number 4, which of the following factors is most strongly associated with an increased risk of recurrence in basal cell carcinoma after treatment? Answer A, lesion size less than 1 centimeter. B, primary tumor on the trunk. C, clear surgical margins. D, tumor located in the nasolabial fold. Here is the right answer is D. 65% students have given the right answer. Tumor located in the nasolabial fold is an embryological fusion area. Their clear margin sometimes is difficult to differentiate here, and it is located in the H zone, that is nose, ear, and pre-auricular area. Here, the most recurrence of BCC occurs. Question 5, which of the following is considered a premalignant lesion for squamous cell carcinoma? Answer A, seborrheic keratosis, B, actinic keratosis, C, epidermoid cyst, D, dermatofibroma. The 66% have students have given the right answer, that is actinic keratosis. In recent enigma, there is told that previously actinic keratosis, cutaneous horns, and keratoacanthoma, they are called premalignant lesion for squamous cell carcinoma. But nowadays, it is said that they are continuum of squamous cell carcinoma, like as in situ. Which histological feature is most predictive of aggressive behavior in squamous cell carcinoma? Answer A, well-differentiated keratin pulse. B, tumor confined to epidermis. C, poor differentiation and perineal invasion. D, presence of mitotic figures only. Here is the right answer is C. 93% students have given the right answer. Question number 7, what is the recommended surgical margin for excision of high-risk squamous cell carcinoma? Answer A, 1 millimeter. Answer B, 2 to 3 millimeter. C, 4 to 6 millimeter. D, more than 6 millimeter. Here is the right answer is 6 millimeter. For low-risk SCC, the excision margin is 4 to 6 millimeter, but for high-risk SCC, it is more than 6 millimeter. 61% students have given the right answer. Which of the following best defines a random pattern flap? Answer A, flap based on a named artery with known vascular anatomy. A skin flap with vascularity from the subdermal plexus. A muscle flap rotated on its pedicle. D, a free flap with microvascular anastomosis. Here is the right answer is B, a skin flap with vascularity from the subdermal plexus. 41% students have given the right answer. Which of the following is a common complication of flap surgery? Answer A, seroma formation. B, flap necrosis. C, abscess in the donor site. D, hematoma in distant organ. So their right answer is B, flap necrosis, and 76% students have given the right answer. Which of the following principle helps to ensure flap survival during planning and elevation? Answer A, always include bone in the flap.
B. Make the flap as thin as possible. C. Preserve the vascular pedicle and minimize tension. Elevate the flap from distal to proximal. The right answer is C. Preserve the vascular pedicle and minimize tension. 93% students have given the right answer. Thank you for moderating the poll. Good question, well designed. ভালোই হয়েছে, স্টুডেন্টের পারফরম্যান্স ভালোই। প্রফেসর মার্কভূষণ স্যার, will you make any comment? मुझे एक नंबर नाम देखिए। Number 1 জি স্যার। এতে কি আছে এটা? মরফিফর্ম কি? জি স্যার, মরফিফর্ম, মরফয়েড। আর কোন নাম আছে এটা? স্যার এটার আরেকটা নাম আছে স্যার, সুপারফিশিয়াল, স্যার যেটা আপনার ইনফিল্ট্রেটিভ ফর্মের মধ্যে মরফোইক। আই স্পিক সিকাট্রাইজিং মরফোইক। স্যার সুপারফিশিয়ালের একটা ভ্যারাইটি স্যার, ইনফিল্ট্রেটিভের ভ্যারাইটি। এটাই কোন ডিসিপ্লিন? সুপারফিশিয়াল স্প্রেডিং আর ওদিকে সুপারফিশিয়াল ইয়ে। নামটা ইউজ করতাম স্যার, সুপারফিশিয়াল স্প্রেডিং। না, ওটা তো নিচে আছেই। মরফিফর্ম মানে মরফোলজি নিজেই তো একটা ফর্মের কথা বলতেছে। মরফিফর্ম শব্দটা কেমন যেন একটু ইয়ে লাগছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে পেজে দেখো। এখানে আপনি যে গাইডলাইনের কথা বলছেন সেটা উল্লেখ করে দিলে ভালো হয়। স্যার এনসিসিএন গাইডলাইন 2025 এটা কোশ্চেনের মধ্যে উল্লেখ করে দিতে হবে। কোশ্চেনের পাশে এনসিসির গাইডলাইনটা লিখে দিলে ভালো হতো। ঠিক আছে। জি স্যার। এই যে কোশ্চেন 4 এর যে অ্যানসারটা ডি, এটা কেন এরকম বেশি হয়? এটা কোনো কারণ আছে? বলেন, নাজমা প্লিজ বলো। স্যার আমি আসলে বুঝতে পাইনি কোশ্চেনটা স্যার। নেজোলেবিয়াল ফোল্ডে যে বললেন কেন হয়? স্যার নেজোলেবিয়াল ফোন্ডে স্যার এক নাম্বার হচ্ছে স্যার, এটা 8 জোনের মধ্যে ইনক্লুডেড, যে ইয়ার, নোজ এবং প্রি অরিকুলার যে এরিয়া, এটা হাই রিস্ক জোন এবং এখানের মধ্যে স্যার রিকারেন্স রেট বেশি। প্লাস হচ্ছে এটা এমব্রায়োনিক ফিউশন প্লেট, এখানে আপনার হেয়ার ফলিকেল এবং হচ্ছে সেবাসিয়াস ফলিকেলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশনটা ডিফিকাল্ট, এবং মাইক্রোস্কোপিকের মধ্যেও দেখা যায় যে মাইক্রোস্কোপিক এক্সটেনশন অফ টিউমার থাকে, যেটা হয়তো পারোপার্টিভ হয়তো বোঝা যায় না। ওই জন্য এখানে আপনার নেজোলেবিয়াল ফোন্ডে যখন কার্সিনোমাটা, বেসাল সেল কার্সিনোমা, এটা রিকারেন্স রেটটা বেশি। আই বলি কি বলে? ও তো বলে ফেলছে স্যার নাজমা। এটা তো আরেকটা ফ্যাক্টর হয়তো হতে পারে এখানে, যেহেতু আমরা তো বেসাল সেল কার্সিনোমাতে আমরা তো একটা লাইনের উপরেই সবসময় ধরি, নেজোলেবিয়াল ফোল্ডটা তো ওই লাইনের উপরে আছে। আর তাছাড়া নেজোলেবিয়াল ফোল্ড এখানে অনেক সময় বিশেষ করে যারা মানে ক্রনিক ইরিটেশনটা এরকম, যে যাদের দাড়ি হয় বা মোজ, ওখানে ওই জায়গাটায় কিন্তু বারবার ট্রমা হওয়ার পসিবিলিটি থাকে, ওটাও একটা কারণ হতে পারে হয়তো। এটা কি মানে অ্যানাটমিক্যাল সাইটের জন্য রিসেকশন কোন মার্জিন কি একটু কম্প্রোমাইজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি? আমার কাছে মনে হয় সেটাই, যে আবার এই যেহেতু ফোল্ড আছে, তারপরে নিচে গিয়ে কাটিলেজ, সেজন্য চিন্তা করে বেশি কাটা হয়। প্লাস্টিক সার্জন আবার কাটাকাটিতে উঠতেন, বড় করে কাটে। এটা অবশ্য ঠিক যে আমরা কাটার সময় যেহেতু ওটা একটা ফ্লাপ দিয়ে বা যে কোনো ধরনের অ্যাডভান্সমেন্ট করি, এই জন্য কাটার সময় আমরা একটু মার্জিন বেশি নিই। যেমন এখানে একটা বলা আছে না যে 4 to 6 মিলিমিটার ইজ স্ট্যান্ডার্ড ফর এক্সট্রুশন অফ বিসিসি। আমরা প্রায় সময় দেখা যায় যে 1 সেন্টিমিটার কেটে ফেলি, এরকম হয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা তো চিন্তা করি যে কাটিলেজের উপর তো একটা স্কিন লাগানো খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, তাতে একটু কম কাটি। ইজ দ্যাট এ ফ্যাক্টর? বিসিসি তো স্যার যে কোনো সার্জনরাই করে, আর এটা জেনারেল সার্জন বা সব সার্জন, এক্সিলোফেশিয়াল, ইএনটি সার্জন সবাই করে। প্লাস্টিক সার্জন করলে হয়তো ওরা একটু মার্জিনটা বেশি নেয়। যখন বড় হয় তখন প্লাস্টিক সার্জন কাছে পাঠায়, আর তখন তো আসলে মানে আসলে যান রক্ষা করাটাই বড় কথা। নাক নাও থাকলো, মনে হয় নাকটার ফোল্ড দিয়ে করার পরেই যায় ওখানে, যা কি করবো, এখন উপায় নাই। স্টিল দেন there might be some other cause there. আচ্ছা, এরপরেরটা দেখি, পরে পেজে যান। এখানে দুইটা
ইয়েতে কোশ্চেন 6 দুইটা অপশন একসঙ্গে দিচ্ছেন। হ্যাঁ উচিত না, একটা দিতে হবে। স্যার আপনি বলছেন এটা কথা যদিও দুইটাই দুইটার মধ্যে একটা কিছু থাকবে যে এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। দুইটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি রিস্ক ফ্যাক্টর, ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েশন পেরিনিয়াল ইনভেশন রাইট হ্যাঁ নাও থাকতে পারতো একটার মধ্যে একটা, এটা একসঙ্গে খুব বেশি। দুইটা আলাদা আলাদা থাকলে কি হবে? জি যেহেতু সিঙ্গেল আনসার এই জন্য স্যার ওদের দেওয়ার সুবিধা থাকতে স্যার। ওকে না বইতে ওইভাবে লেখা আছে দুইটা একসঙ্গে থাকবে বাইরে থাকবে, কিন্তু একটা থাকলে যে আরেকটা থাকবে তো কথা নাই। না স্যার তাহলে পরে তখন একটা একটা কোন অপশনের মধ্যে দুইটা মানে এন্ড এগুলি অর এগুলি থাকতে পারে না। এন্ড অর জি স্যার এন্ড অর দেওয়া যেত স্যার। আদারওয়াইজ এই যে অন্যান্য যেগুলি আছে করছেন আপনি সেখানে কিন্তু একটা করে আছে অপশন আছে, একটা করে ফিচার আছে, জি স্যার দেওয়া আছে ওখানে ওটা দিতে হবে। তারপরে পরের পৃষ্ঠা দেখি, পরের পৃষ্ঠা কোশ্চেন 7 আর দিয়ে তো একই রকম। এখানে আমার মনে হয় এই সাইটের একটা ব্যাপার আছে যে সব জায়গায় কিন্তু একই সমান ফেলে করে না মার্জিন নেয় না। আমি বলি স্যার তাই না, যে হাতের আর পায়ের এপিথেলিয়ামে কি একই সমান নেবেন? আর একটু বলেন স্যার কোনটা স্যার? কোশ্চেন স্যার কোশ্চেন 7 এ রিকমেন্ডেড সার্জিক্যাল মার্জিন এটা যদি হাতে হয় তাহলে কত হবে আর পায়ে হলে কত হবে? ধরেন অ্যাঙ্কেলের কাছে একটা আর এর উপর একটা ডরসাম অফ দ্য হ্যান্ড একটা। হ্যান্ডে আর পায়ে তো স্যার এটা তো একই হয়। একই নিতে হয়। হ্যাঁ ওটা নাকি তো আমরা hand আলাদা একটা করি না, ওরকমই যে ওটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা আছে এটাই করা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে গেল। পরের স্যার হ্যাঁ বাকিগুলি প্রশ্ন